ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡਿਆ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਈਏ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ में। कोई 25 बंदे होंगे। जिन्हें हमला कराया ना वह 4 दिन पहला साढ़े हाथ दे के गया। और सिख सौन था उसके नाम। की सी नाम? सौन सिंह। अजे मुंडे ही तुहाडे वांगू। अच्छा तुहाडे नाल भी छोटी उम्र में। मैं अपने ताए ने पूछा जी कौन है? अच्छा कित्थों दा आए हो? ये हथ पेंदा फिरिया ते इस कोल बंदूक है तुहाडे कोल नहीं है? तुहाडे कोल इन्ना जगह कि कुत्ता नूं भां खुआवेंगे? मैं लड़ पिया अपने ताए नाल। 6 पुत्रियां 3 जवान हो जाए 3 छोटियां ने आप लिया खोती उत्थे लिया गेड़ियां रहियां चप। अपने चढ़ते पंजाब च यानी इंडिया में पिंड किहड़ा सी? ठाकरगढ़ दा तहसील ते जिला किहड़ा सी? पटियाला। अपनी जमीन दे विच खूह है सी बाहर पहले? हाँ। किन्ने खूह सी? 2 खूह थे। नाम उन्होंने बजुर्ग होने शायद कोई उन्होंने नाम ही रखे होने। हाँ एक नवा खूह था। हाँ जी। ते बामणा का अपना गोरला खूह था। अच्छा जी। उन्हें जनाब पक्की खेड़ बनाई थी डंगरां नूं पानी पिलाने वास्ते। साढ़े वास्ते वो हिंदू चंगे थे। वो किस तरह बाबे? 100 तो ज़्यादा होना। कोई 200 डंगर होना जो पानी पीने होना आना। उन्हें खेड़ पक्की बनाई हुई थी। अच्छा डंगरां वास्ते फिर चंगे होएगा ना। अभी कख भी नहीं करन जगे। साडा हुण भी खाल कच्चा ही है तेन देखी हुए। हाँ लोग कहने पानी पीने वास्ते स्पेशल बनाया बड़ा बनाया पक्का खाला बनाया इन्ना पानी खड़े विच। हैलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं देखदे पे हो साडा यूट्यूब चैनल ते मैं तुहाडा होस्ट मुहम्मद तनवीर ते मेरा नाम भाई अकरम साहब। दोस्तों 1947 की एक नवी वीडियो लैके तुहाडी खिदमत च हाज़र हाँ। साडे नाल बजुर्ग मौजूद ने, इन्होंने सारी हिस्टरी इन्हां को पुछने कि 1947 विच ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਬੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ? शुक्र। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? मेरा नाम सुलेमान। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ? मोहम्मद शफी। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੌਮ? कमो। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਹੋ? मैं 3 भरा थे। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾਵਾਂ। एक ना मेहरमान। हाँ जी। एक ना रमजान। सही हो गया। तीसरे तुसी ठीक हो गए। बाबा जी जिथे बैठे हैं पिंड केड़ा? है पिंड चौधरी चक। बजुर्ग दे लागे लागे पिंड भी नाल नाल दे दुआले दे पिंड 2 4 चौधरी चक चूड़ चक ढिलम। हाँ जी। डोगरां वाला। सही हो गया। फम्मे सरा ते औलख। सही हो गया। अच्छा बजुर्ग तहसील जिला केड़ा? हाँ जी। तहसील जिला केड़ा इत्थों दा? तहसील जिला गुजरांवाला। जिला भी तो तहसील भी होई? तहसील नशहरा हो गई हुण। अच्छा नशहरा हो गई। ठीक है। जदों आए थे उदों गुजरांवाला उदों गुजरांवाला सी। हाँ टाइम सही हो गया। बाबा जी तुहाडे नाल गल करनी है 47 तो पहलां दी सारी बकाया हुण जिहड़ी गल करनी है ना 47 तो पहलां सारे सानूं तफसीली गल सुनाया सारी। अपने चढ़दे पंजाब च यानी इंडिया विच पिंड किहड़ा सी? ठाकरगढ़। हाँ सही हो गया। तो आले दुआले पिंड किहड़े सन? मेरे नानके उपली दे। हाँ जी। वो इन्नी थोड़ी दूर था। वो खलीफा होया साडी रियासत के विच मेहदी हसन बादशाह का वजीर आजम ते ओहदा पिंड था। वो सही। अपना पिंड छड्ड के असीं उसके पिंड बना के जान जिस दिन मरे हैं। उसकी पक्कियां खुरलियाँ पक्कियां बैठकां वजीर आजम का पोता था। अच्छा अच्छा। बाकी सानूं गल तुहाडे नाल करने आओ। तुसीं दस्सिआ नाल नाल होर पिंड है सन याद तुहानूं? होर याद अपना सैनपुरा दा अलीपुर। अच्छा जी। ते उपली अपना 2 एक मजाल जट्टां की। हाँ जी। एक छोटी मजाल पखीरां की। ये साढ़े नेड़े नेड़े दे पिंड। अच्छा तुहाडे उस चढ़दे पंजाब दा जिहड़ा पिंड सी ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੱਸਿਆ? ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਪਟਿਆਲਾ। ਅੱਛਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਟਿਆਲਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਉਂਝ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
ਚੌਂਕੀ ਹੈ ਸੀ ਹੂੰ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਲੱਗਦਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ 7 ਮੀਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਸੀ ਉਹ? ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 25 ਘਰ। ਪੰਜੀ ਦੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ 18 ਘਰ 19 ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਸਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ? ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਕੋਲ? ਬਾਲਦ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਉਣਾ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਮੌਲਵੀ 20-25 ਘਰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ? ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਸੀ ਆਪਣਾ ਚੂੜੇ, ਇੱਕ ਚੂੜਿਆਂ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੁਆਗਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ, ਹੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਚਮਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਚੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਕਰਤਾਰਾ ਦਾ, ਕਰਤਾਰਾ। ਇੱਕ ਨਾਂ ਨਰਾਤਾ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ। 2 ਭਰਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਨਾਂ ਬੁੱਧੂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 3 ਭਰਾ ਦੇ। ਹੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਚੂੜਾ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਦਾ ਹਲ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਨਰਾਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਦਾ, ਅੱਛਾ। ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਹੂੰ ਹੂੰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਂ ਨਗੀਨਾ ਦਾ। ਹੂੰ। ਨਰਾਤੇ ਕੇ ਪਿਓ ਕੇ ਨਗੀਨਾ। ਸਹੀ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਕੋਈ ਲਾਂਭਾ ਲਿਆਣ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਦਾ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੰਮੇ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ 5-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਦਾ। ਸਹੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਆਈ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਮਸਜਿਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਜੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਦੀ ਉਹ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਨੋ ਸੀ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਡੋਗਰਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਅੱਛਾ। 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਉਹ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਘਰ ਸਨ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਚੂੜੇ ਚ ਮਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮੰਦਿਰ? ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੂਹ ਆਇਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਕੀ? ਖੂਹ 2 ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਖੂਹ ਦਾ ਬਾਹਮਣਾ ਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਧ ਕੇ ਮਾਲਕ ਬਾਹਮਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੰਮੇ ਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੂੰ ਹੂੰ। ਮੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ। ਅੱਛਾ। ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ। ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਮਾੜੂ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਾਂ ਗਣਪਤ ਦਾ। ਹੂੰ ਹੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਉਹ ਇਹ ਲੈ ਲਿਆਂਗੇ ਸਖਤ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਂਝੀ ਦਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਪੜ੍ਹਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ? ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਵਾਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਵਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਕਲਮੇ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਤੇ 2। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 20-25 ਘਰ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਮਸਜਿਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਪੈਸਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਕੱਚੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ? ਕੱਚੀ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੰਮੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਈ ਹੁਣ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ 350 ਵਿਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਤੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੰਮੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਨੇ ਨਾ 4 ਖੂਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਨਾ ਬੜਾ ਲਿਆ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ दाने हो गए चोखे। फिर गड्ढा भर के उसके घर दे के आए। हाँ मलियाले है उसकी 14 मरबे ज़मीन पई। आप तो बहुत हो गया। कुड़ियाँ ने हूँ एक पोता वो भी अकल उकल कोई नहीं उन्होंने और दे के आए। वो आखेंगे मैं नहीं लेनी मैं 3 साल तो माफ़ कराया। आखेंगे नहीं भाई तुम सैयद हाँ सैयदा ने घर का खाना जायज़ नहीं होंदा तो तुम दाने रख लियो। ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਏ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਆ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਸਹੀ। ਮੇਰੇ ਜੰਮੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇਜਾਂ ਉਸ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ
ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇਜਾਂ। ਤੇਜਾਂ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ? ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਪਟਿਆਲਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੋਂ ਔਲਖਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਸੁੱਖ ਹੈ ਸਾ ਉੱਥੇ? ਸਿੱਖ ਆਹੋ, ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਹੋਣੀ? ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੱਟ ਤੇ ਬਸ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਉਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ? ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਉਦੋਂ 14 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੀ। 13-14। ਉਹ ਗੱਭਰੂ ਸੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਆਹੋ, ਬਾਬਾ ਭਾਰਪੂਰ ਚੱਕ ਲਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਆਏ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਿਓ ਨਾਲ ਆਏ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਉਦੋਂ 13-14 ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ? 76 80 90 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ? 90 ਸਾਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਕਲ। 91 ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁਣ। ਅੱਜ ਵਕਤ ਬੜਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਜਾੜੇ ਪਿਆ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੋ 76 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਆਹੋ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਆਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 14 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ 90 ਬਣਨ ਦੇ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੱਡਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਓ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਚਾਰਨ ਗਿਆ। ਮਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਚੋਖਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੰਜਰ ਪਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਦਾ। 5-5 10-10 ਮੱਝਾਂ ਚੋਣੀਆਂ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ था। ਕੁਝ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਰੜਕ ਲੈਣਾ। ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਦਾ, ਬੜੀ ਜਾਨ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਹੈ ਸੀ ਬਾਹਰ ਪੈਲੀ? ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਖੂਹ ਸੀ? 2 ਖੂਹ ਦੇ। ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ? ਹੈਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਖੂਹ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਹਮਣਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੋਰਲਾ ਖੂਹ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਪੱਕੀ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਸੀ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਚੰਗੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ? 100 ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ 200 ਡੰਗਰ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਹੁਣ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਡ ਪੱਕੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਹੋਏਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਲ ਕੱਚਾ ਹੀ ਵਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖੀ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ? ਬੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪੱਕਾ ਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖੜੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਭਲਕੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਹ ਜੋੜ, ਫਿਰ ਮਾਲ ਆਖਣਾ ਤੇ ਮਾਲ ਆਪੇ ਟੁਰ ਪਵੇ ਦਾ। ਇਹ ਜੇਠ ਤੇ ਹਾੜ, ਜੇਠ ਤੇ ਹਾੜ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਸਕੂਟਰ ਤੇ, ਇਹ ਮੋੜੀਆਂ ਢੋ ਕੇ ਆਇਆ ਖੋਤੀ के ऊपर। और कुड़ियाँ मेरियाँ पोतरियाँ, एक पोतरा जो बस 6 पोतरियाँ हैं। 6 पोतरियाँ, 3 जवान हो जाएगा, 3 छोटियाँ ने। तो आप ले आने खोती उत्थे लिया गेड़ियाँ रही छापे डेरे से। ये सानू थोड़ा लगी आ रही है। अच्छा बजुर्ग, अच्छा मेरे पुत्त होए 4 ਇੱਥੇ ਹੁਣ। ਤੇ 2 ਦਾ ਇੱਕ ਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਕੋ ਪੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾੜੇ ਪਏ 47 ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਸਾਲ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਉਹ ਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੇ ਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਕਿੱਧਰ ਆ। 8 ਪਿੰਡ ਦਾ ਫੂਕ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। 8 ਪਿੰਡ ਫੂਕ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ 8 ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੇ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ? ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਮਸਿੰਗਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ 8 ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਉਸਕੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ? ਹਾਂ, ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਸਿੰਘਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈ ਅੱਗ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਫੌਜ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲਟੇ ਰਹੇ। ਪਿੱਛੇ ਮੌਤ, ਅੱਗੇ ਮੌਤ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਵੇਲੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਆਖਣਗੇ ਆਪਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲਾ ਦਈਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 8 ਪਿੰਡ ਫੂਕ ਕੇ ਆਏ ਤੇ
8 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਸ਼ਤੈਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ 8 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਨਹੀਂ, ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਈ ਅੱਗ ਪਿੱਛੋਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਫੂਕਿਆ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਖੜੇ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਪਿੰਡੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਦਿਨੇ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲੇ? ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ? ਦਿਨੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਨਕਾਂਗੇ ਪਿੰਡ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਖਲੀਫੇ का पिंड था ना। अच्छा जी। आज ने रोके बाग लाया था, इसका पिंड था वो। अच्छा। उसके पीछे नहीं बड़े हैं कोई हिंदू, उसके पीछे नहीं गया कोई। मस्जिद भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਜਿਹੜੇ 20-25 ਘਰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲੇ ਸੋ? ਨਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਗੱਡੇ ਲੱਦ ਰਹੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਆਪਣਾ ਲੱਦਣ ਦਾ? ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ था। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡਿਆ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਏ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ। ਕੋਈ 25 ਬੰਦੇ ਹੋंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਗੱਡਿਆਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਗੱਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਬਾਈ ਆ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਟਰਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟਰੈਕਟਰ, ਉਹਦੀ ਬਾਈ ਆ, ਨਿਫਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਡਾ ਜਿਸ ਕੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਈ ਆ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਆ। ਭਾਈ ਹੋਈ? ਹਾਂ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਗੱਡੇ ਲੈ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਮਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਕਿੰਨਾ ਮਾਰੇ ਸਨ ਉਹ? ਮਿਲਟਰੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਵੱਲ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ ਸਾਡਾ। ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਸਭ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੇ ਲੱਦੇ ਦਲਾਏ ਲੈ ਗਏ ਸਮਾਨ ਕੇ। 2 ਗੱਡੇ ਲੱਦੇ ਵੇ ਸਮਾਨ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਥਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਹਾੜਾ ਵੱਢ ਕੇ ਲਾਭ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੱਝ ਇੱਕ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ 2 ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਗਿਆ, ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 5 ਮਿੰਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ? ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਭਾਈ। 8-10 ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਆਪਣਾ ਹਜਰਾ ਮੰਗੇ ਪੈਲੀਆਂ ਹੀ ਸੜਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ 8-10 ਪੈਲੀਆਂ ਚੱਲ ਗਏ ਹੋਊਗੇ। ਹਾਂ, 8-10 ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਗਏ, ਫਟ ਫੈਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ। ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਖਲੋਤੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪੜ ਗਿਆ। ਘਰ 2 ਬਚੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਦਾ ਉਹ ਬਚਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ 100-125 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦੂਰ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਵੜ ਦਿੱਤੇ ਸਭ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ? ਬਾਬੇ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੱਡੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਖਲੀਫੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਵहाँ। अच्छा। अथवा मुसलमान इकट्ठे हुए? हाँ। वो जनाब अली जिन्हें हमला कराया ना, वह 4 दिन पहला साढ़े हाथ दे के गया। और सिख सौन था उसके नाम। की सी ना? सौन सिंह। अजे मुंडे ही था तुहाडे वांगू। अच्छा। तुहाडे नाल भी छोटी उम्र में। मैं अपने ताए ने पूछा जी कौन है? अच्छा। कित्थों दा आए हो? ये हथ पेंदा फिरिया ਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਨੂੰ ਭਾਂ ਖਵਾਵੇਂਗੇ? ਮੈਂ ਲੜ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਨਾਲ। ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਉਹਦੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੀ ਆ
ਉਸਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਉਹ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਭੁੰਨਹੇੜੀ ਦਾ ਭੁੰਨਹੇੜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁੰਨਹੇੜੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿ ਜਵਾਨੇ ਮਾ ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁਰਿਆ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨੇ ਮਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਮੁਕਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ